نشری مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار و مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌گردانیم. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت به ناحیه مسجد تشریف آورد. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دهه گنجاباد شهرک سوخدیان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی سوخدیان را به استفاده دادند. همزمان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دو انشاءات دیگر را به طور فاصلوی افتتاح نمودند. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Масчоҳ ташриф оварданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ганҷободи шаҳраки Суғдиён муассисаи таҳсилоти томактабии Суғдиёнро ба истифода доданд. иншооти соҳаи маориф дар доираи истиқболи шоиста аз ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосир сохта шуда дар он шароити мусоид барои тарбияи зиёда аз 300 кӯдак фароҳам оварда шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар кӯдакистони нав 30 парастор бо кори доимӣ таъмин шуда дар тарбияи дустурӯякон бо усулҳои муосири амаливу назариявӣ барои аз худ намудани донишҳои замонавӣ аз ҷумла омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва бедор намудани ҳисси ватандӯстӣ дар замири онҳо саҳм мегузоранд. همچون مربی این کودکستان یادرس باید نمایم که وظیفه ما مربیان از آن عبارت است که در تعلیم، تربیت و نگاهبینی رشد همه‌جانبه کودکان سهم گذار باشیم، زیرا آینده ملت و دولت در دست همین دسترویکان است. زین سبب پیشوای ملت همیشه به ساحه معارف نظر خاصه داشته افضلیت‌ناک بودن ساحه معارف را پیوسته ذکر می‌نمایند. ما در زیر پرتو سیاست عاقلانه پیشوای ملت قدم برداشته کوشش میکنیم تا در سمت فعالیت خود صادق باشیم. این مؤسسه تازه‌بنیاد از 15 حجره و 10 گروه عبارت بوده. در آن حجره‌های خواب، موسیقی، مصوری، مشغولیت‌های عملی و ذهنی و برای گذراندن دیگر بازی‌های گوناگون و شوق‌آور که برای تشکل بروقتی کودکان مهم می‌باشند ساخته شده است. در جریان کارهای ساختمانی بینا که در مدت کوتاه با سطح و صفت بلند بنیاد کرده شد، 20 متخصص محلی با کار تامین گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کودکان خوشبخت و آینده‌ساز وطن صحبت صمیمی و راسته به آنها تحفه‌ها تقدیم نمودند. عرض سپاسی خویش و کل ساکنان این موضع را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بیان می نمایم. جواباً به این غمخواری ها و دستگیری های سروری دولت
ما کوشش میکنیم که صافدلانه مهنت کرده نسل نورس را در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی و علم آموزی و مهنت دوستی تربیت نماییم. дар боғшаи мазкур ҳуҷраҳои алоҳидаи таълимию корӣ ҷой дода шуда толори варзишӣ, дар таххонаи он 2 ҳавзи шиноварӣ, дар саҳни бино 8 айвонча ва майдончаи бозиҳои шавқовар бунёд гардидааст. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда дар ин боғша президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парасторонро барои дар роҳи дуруст аз ҷумла бо идроку хушзеҳн, худшиносу ватандӯст ва ҳушёру зирак тарбия намудани кӯдакон ҳидоят карданд. 30 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи фирдавсии деҳоти обурдони ноҳияи Мастшоҳ бинои нави муассисаи таҳсилоти тумактабии рақами 5-ро ба таври фосилавӣ ифтитоҳ намуданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои нави боғша бо саҳми соҳибкорони саховатпеша ва сокинони ватандӯсти деҳоти Обурдон бунёд карда шуда барои тарбияи 480 кӯдак пешбинӣ гардидааст. ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо риояи талаботи меъморӣ мутобиқ ба завқи кӯдакон сохта шуда бо шароити муосир ва лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мизу курсӣ ва ҳуҷраҳои барҳаво барои машғулияти зеҳнии 10 гурӯҳи кӯдакон муҷаҳҳаз мебошад. бунёди чунин як муассисаи зебо муосир танҳо сохтмони як бино нест. ин сармоягузорӣ ба ояндаи насли солим, тарбияи насли босавод ва ватандӯст мебошад. мо аҳли кормандони кӯдакистон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипоси беандоза намуда тамоми кӯшишу ғайрат ва талошҳои худро барои таълиму тарбияи кӯдакон равона хоҳем кард. бино аз 3 ошона иборат буда дар зиёда аз 15 ҳуҷра ва дигар нуқтаҳои ёрирасони он барои гузарондани машғулиятҳои рангини кӯдакон шароити мусоид
фароҳам оварда шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави боғча 25 нафар бо кор таъмин карда шуданд. бинои кӯҳнаи ин муассисаи томактабӣ ки ҳанӯз соли 1980 сохта шуда буд ба талаботи замон мувофиқ набуд. бунёди бинои нави дабистон натиҷаи татбиқи амалии дастури пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар шаҳру ноҳияҳои кишвар сохтани чунин иншооти иҷтимоӣ, аз ҷумла боғчаҳо барои ба тарбияи томактабӣ фаро гирифтани кӯдакон арзёбӣ мегардад. امروز برای ما مربیان روزی بسیار فرحبخش و خاطرمان است. ما خیلی شادیم که در چنین روزی مهم درهای کودکستان نو در دهه فردوسی برای فرزندان باز شد. وظیفه ما مربیان نگاه بین و تربیت نمودن آنها در راه مهر و محبت به وطن، احترام کلانسالان و دوستی و دانش آموزی می باشد. با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای تربیت نسل نورس چنین شرایط خوب و زمانوی فراهم آورده شده است که ما از این غمخواری منت داریم. акнун дар ин муассисаи тозабунёд мутахассисони соҳа ҷалб карда шуда барои тарбия ва ташаккули зеҳнии ин ду сурякон донишу таҷрибаи худро равона месозанд. дар саҳни бинои нав майдончаҳоу суҳбаткадаҳо бо ороиши махсус барои хушҳолӣ ва машғул шудани кӯдакон ба ҳар гуна бозиҳои шавқовару ташкили маҳфилҳои эҷодӣ сохта шудааст. зимни суҳбат бо масъулон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки чунин тадбирҳои босамар барои амалишавии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тақвияти низоми зинаи таҳсилоти томактабӣ ки барои фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбия равона шудааст мусоидати фаъол мекунад. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври маҷозӣ бинои иловагии муассисаи давлатии томактабии рақами 1 ноҳияи Мастчоҳро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд, ки аз 2 ошона иборат аст. дар иншооти навбунёди таълимӣ 180 кӯдак ба тарбия фаро гирифта шуда барои кор бо онҳо 12 мураббия ва ёварони онҳо ки ҳамагӣ соҳибтаҷриба ва дорои ихтисоси педагогӣ мебошанд ҷалб гардиданд. иншооти мазкур дар заминаи иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мусоидати мақомоти маҳал баҳри фарогирии пурраи кӯдакон ки то ин замон 180 нафар дар навбати қабул ба ин муассисаи томактабӣ буданд ташкил ёфта, ҳоло имконият фароҳам омад ки мушкилии сокинони 7 маҳаллии ҷамоати шаҳраки Бӯстон ҳал гардад. имрӯз мо бо эҳсоси баланди шодию ифтихор иброз медорем ки соҳаи томактабӣ таҳти таваҷҷӯҳи хосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. бо дастгириҳои пайваста ва сиёсати хиратмандонии пешвои муаззами миллат шароити таълиму тарбияи кӯдакон сол то сол беҳтар мегардад. мо кормандони соҳаи томактабӣ аз чунин ғамхориҳо изҳори миннатдории самимӣ намуда саъю кӯшиш менамоем ки кӯдаконро ҳамчун насли солим босавод ва ватандӯст тарбият намоем. бино дорои 6 ҳуҷраи барҳавои машғулият ва толори мусиқӣ, ҳамзамон ҳуҷраи хобу истироҳат, ошхона ва иншооти ёрирасон буда барои таълиму тарбияи 6 гурӯҳи томактабӣ имконият фароҳам оварда шудааст. дар саҳни бинои муассисаи томактабӣ баҳри дар фасли баҳору тобистон гузаронидани машғулиятҳо ба кӯдакон ҷои бозӣ, майдончаи омӯзишии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва ҳамчунин айвончаҳои алоҳидаи тобистона баҳри баргузории маҳфилҳои мусиқӣ, барномаҳои фарҳангӣ мувофиқ ба завқи синнусолии кӯдакон ташкил ёфтааст. ин барои бедор сохтани ҳисси зебоиписандии насли наврас муассир мебошад. ман ҳамчун сокини ноҳияи Мастчоҳ истиқоматкунандаи худи ҳамин ҷамоати шаҳраки Бӯстон аз номи шаҳрвандон, аз номи модарони ҳамин ноҳия хело миннатдор ва сипосгузорам ба ҷаноби оли сарвари давлатрамон эмомалӣ раҳмон. соҳаи томактабӣ хело диққати ҷиддӣ медиҳанд. кӯдакони мо имрӯз наберагони мо дар кӯдакистони замонавӣ, дар кӯдакистонҳои муосири ба талабот имрӯза ҷавобгӯ таълиму тарбия мегиранд. мо аз ин хело сарбаланд ва хушнуд ҳастем. то ин муддат дар муассисаи давлатии томактабии рақами 1 ноҳияи Мастчоҳ 230 нафар кӯдакон таълиму тарбия мегирифтанд. бинои иловагӣ имкон дод ки фарогирии кӯдакон дар муассиса ба 410 нафар расад. ин яке аз тадбирҳои муҳим дар самти ба таълиму тарбия ва ба зинаи мактабӣ омода намудани насли наврас маҳсуб меёбад.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи мастчоҳ корхонаи истеҳсоли хишти сохтмонии ҷаъфар 2014-ро мавриди истифода қарор доданд. Дар корхонаи навбунёд беш аз 50 нафар бо ҷойи кор таъмин гардиданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи мастчоҳ корхонаи истеҳсоли хишти сохтмонии ҷаъфар 2014-ро расман мавриди истифода қарор доданд. корхона бо саҳми соҳибкорони ватанӣ Ниёз Ниёзов ва Саъдӣ Ниёззода баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 7 июли соли 2023 зимни ифтитоҳи расмии нахустин корхонаи коркард ва банду басти чормағзи заминӣ дар минтақа ки бо иқтоми ин соҳибкорони ватандӯст таъсис дода шудааст, онҳоро ҳидоят намуда буданд ки амалу иқдомҳои шоистаро идома дода боз як корхонаи муосири саноатӣ барои рушди ноҳияи мастчоҳ бунёд намоянд. соҳибкорон бо назардошти талабот ба хишти сохтмонӣ ба бунёди ин корхонаи муосир иқдом намуданд. корхонаи нави саноатӣ дар ноҳияи мастчоҳ бо бунёди иншооти истеҳсолию инфраструктураи соҳа ва таҷҳизоти технологияи муосири ҷаҳонӣ таъсис дода шудааст. сохтмони иншооти истеҳсолӣ соли 2024 оғоз ёфта дар муддати 1 солу 8 моҳ ин корхонаи муосир оид ба истеҳсоли масолиҳи хишти сохтмонӣ ба фаъолият омода гардид. ин корхонаи дуюми хиштпарории ширкати ҷаъфар 2014 мебошад. корхонаи якуми соҳибкорон дар минтақаи обшорони ноҳия фаъолият мекунад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни истеҳсоли масолиҳи хишти сохтмонӣ дар технологияи ҷаҳонӣ шинос шуда, иқдоми соҳибкорони ватаниро дар таъсиси ин корхонаи муосир саҳми шоиста дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вақти ифтитоҳи корхонаи коркард чормағз заминӣ ба мо доданд ва мо қувваи илҳоми нав бахшид. мо аз пеи сипоришҳои пешвои маъзум миллат шудем ва тасмим гирифтем ки заводи коркарди хишти пухтаро ба роҳ монем, чунки дар ноҳияи мастчоҳ сохтмон бисёр шуда истодааст, талабот ба хишти пухта бисёр шуда истодааст ва хонаҳои баландошона ҳам бисёр шуда истодаанд. мо соли 2014 як заводи хишти бунёд карда будем ки имрӯз боз заводи нав технологияи навтарин ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аст. технологияи нав имконият медиҳад ки ҳам сифати хишт баланд шавад, ҳам талабот бар он зиёдтар шавад, ҳам маҳсулоти ба сифат истеҳсол шавад. дар корхонаи навбунёд истеҳсоли хишти пухтаи сохтмонӣ дар технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ ба роҳ монда шудааст. маҷмӯи дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ аз қабулу омехтакунии ашёи хоми асосӣ барои хишти пухта, гилу хокаи ангишт то пухтани хишти хом дар хатти технологияи пайҳами силсилавӣ ҷараёни мукаммалу пурсамарро ташкил медиҳад. пухтани хишти сохтмонӣ ба таври автоматӣ сурат гирифта раванд ба сифат ва маҳсулнокии баланди истеҳсоли хишти сохтмонӣ мусоидат менамояд. иқтидори хатти технологии корхона истеҳсоли 80 000 дона хишти пухта дар як шабонарӯз мебошад. аз рӯи ин иқтидор дар корхона дар як сол зиёда аз 24 миллион дона хишти сохтмонӣ истеҳсол карда мешавад. бо вусати корҳои созандагӣ, зиёд шудани сохтмони иншооти соҳаҳои гуногун ва манзилҳои шахсӣ талабот ба хишти сохтмонӣ меафзояд. истеҳсоли хишти сохтмонӣ дар ду корхонаи ширкати ҷаъфар 2014 имконияти хуби таъмини талабот бо ин масолиҳи бинокории истеҳсоли худӣ дар ноҳияи мастчоҳ мебошад. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми соҳибкорон хеле назаррас буда. истеҳсоли хишти пухта бинобар дар ноҳия бунёд гардидани шаҳраку деҳотҳои нав, сохтмони хонаҳои истиқоматӣ хеле муҳим арзёбӣ мегардад. инчунин дар ҷамоати шаҳраки Бӯстон биноҳои баландошона аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида истодааст ки хишти истеҳсолнамудии ин корхонаи ҷДММ ҷаъфар 2014 бениҳоят муҳим аст. имрӯз зиёда аз 70% иншоотҳои хоҷагии мухталифи халқ ки дар ноҳия ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида истодааст, зиёда аз 70% он аз ҷониби соҳибкорон бунёд гардида истодааст ки ин барои рушду нумӯи хоҷагии халқ
бунёди биноҳои замонавӣ, ғанӣ гардидани буҷет, таъсиси ҷойҳои нави корӣ хеле муҳим аст. дар корхона аз рӯи хусусияту талаботи технологӣ кор дар се баст ташкил мегардад. дар корхонаи навбунёд беш аз 50 нафар бо ҷои кор таъмин гардиданд. таъминоти ашёи хом аз дохили кишвар ва мавҷудияти инфраструктураи роҳу нақлиёт аз имконияту афзалият барои фаъолияти босамарӣ корхонаи нави соҳаи масоилаи бинокорӣ мебошад. дар саҳни корхонаи хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҷаъфар 2014 ҳамчунин намунаҳои номгӯи наву намудҳои маҳсулоти корхонаю коргоҳҳои саноатии ноҳияи мастчоҳ ба намоиш гузошта шуд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар деҳаи дӯстии ноҳияи мастчоҳ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бунёди бино ва иншооти муассисаи нав 750 оилаи деҳаҳои Табушун, Сабах, Валиғонд, Истошон ва соҳибкорону ашхоси саховатпеша аз ҳисоби пасандозу даромадҳо саҳм гузоштанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи дӯстии ноҳияи мастчоҳ бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46-ро дар вазъияти тантанавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои муассиса бо ихдоми сокинони 4 деҳаи деҳоти палдораки ноҳияи мастчоҳ, деҳаҳои Табушт, Сабах, Валиғонд ва Истошон саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша тавассути ҳашари умумӣ бо лоиҳаи мутобиқ ба талаботи муосир бунёд гардидааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати гарму самимӣ бо омӯзгорону хонандагон, масъулон ва падару модарон иқдоми сокинони ин деҳоти ноҳияи мастчоҳро иқдоми шоистаю ватандӯстона, ғамхорӣ ба фарзандон ва намунаи ибрат номиданд. сокинону соҳибкорони ин деҳаҳо бо ифтихору сарбаландӣ аз неъмати тарихӣ, истиқлоли давлатӣ, сиёсати созандагии пешвои миллатро намунаи олии ободонӣ баҳри истиқболи сазовору созандаи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуданд. дар бунёди бино ва иншооти муассисаи нав ҳамаи 750 оилаи деҳаҳои Табуш, Сабақ, Валиғонд, Истошон ва соҳибкорону ашхоси саховатпеша аз ҳисоби пасандозу даромадҳо саҳм гузоштаанд. аксари корҳои сохтмонӣ бо қувваи сокинони ин деҳаҳо анҷом дода шудаанд. ин кошони илму маърифат аст ки илму маърифат аз ҳама болотарин барои ҳар як насль. вақте ки фарзандо бо маърифат бо илм ҳастанд, ояндаи он миллат поянда мебошад. аз оғози соли ҷадид мардуми заҳматкаши мастчоҳ ин соли ободкории созандагиро сармашқи кори худ намуда ободкории созандагӣ даст заданд ва натиҷааш имрӯз ҳамин муассиса дар қабули хонандагон тайёр аст. воқеан мактаб махзани илму дониш аст. мо бояд фарзандони худро дар рӯҳияи ҳамин талаботҳои имрӯзаи замон таълим диҳем, тарбият диҳем ва имрӯз ман дарк кардам ки он ташаббусҳо, он қарорҳо, он амрҳо, он ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро мардуми сарбаланди мастчоҳ сармашқи кори худ қарор дода корҳои созандагиро вусъат дода истоданд. бинои муассиса дорои 15 синфхона, кабинетҳои фаннӣ, китобхона ва толору майдони варзишӣ барои таҳсили 800 нафар хонанда дар ду баст мебошад. дар бинои нави муассиса 400 нафар хонанда фарзандони сокинони деҳаҳои номбурда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. мо толибилмони ин муассиса миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем барои бунёди чунин муассисаи замонавӣ бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда барои ободӣ ва пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми назараси худро мегузорем. хонандагон қаблан дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 воқеъ дар деҳаи 40-солагии Дилварзин таҳсил мекарданд. бо афзоиши аҳолӣ, афзоиши шумораи хонандагон дар муассиса нарасидани ҷои нишаст ба вуҷуд омада буд. бо бунёди бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 46 минбаъд дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 дарсҳо дар ду баст сурат гирифта барои гузарондани маҳфилу машғулиятҳои иловагии шароит муҳайё гардид. воқеан ҳам имрӯз рӯзи таърихӣ ва фаромӯшнашаванда барои кулли мардуми сарбаланди ноҳияи мастчоҳ ва мо омӯзгорон мебошад ки соҳиби чунин муассисаи замонавӣ ва зебо барҳаво гаштем ки шахсан бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ гардид. барои мо хеле ифтихори бузург аст ки имрӯз шахсан ҷаноби олӣ дар
мактаби мо ташриф оварданд ва бо мо хеле суҳбатҳои самимӣ ва ҷолиб гузарониданд. ба муассисаи нав мебелу мизу курсӣ, тахтаҳои синифӣ, маҷмӯи компютер бо принтерҳо, таҷҳизоту лавозимот ва аёнияти кабинетҳои фаннӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дастрасу таъмин гардид. дар саҳни муассисаи нав марказ ва майдони машқи дарсҳои омодагии ҳарбӣ таъсис дода шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо омӯзгорон ва сокинони деҳаҳои мазкур баҳри чунин иқдому амалӣ ватандӯстона изҳори сипосу миннатдорӣ намуда таъкид доштанд, ки ин анъанаю иқдомҳои созандагӣ рукни муҳими тамаддуни тоҷикон мебошад. бахусус таваҷҷӯҳу ғамхорӣ ба таълиму тарбияи фарзанд, маърифати фарзандон ғамхорӣ ба ояндаи неки миллат аст. یک جای مردم قطع جناب مردم مسجد شما رو دوست می‌دارند. شما نمی‌دانید که من شما را چقدر دوست می‌دارم. بله یک جهان تشکر میگم. بله یک تحفه برای 35 سالگی جمهوری. صدها هزار آینده به مرور زمان از اینجا صاحب عقل میشه، صاحب دانش میشه، سواد میشه. یک کودکی که دستش بیارد حالی نه خوانده میتونه نه نوشته، از اینجا انسانی کامل میشه. میره آموزگارا را خبر گیریم که تعلیم دیان، آموزگار باید سرطلب باشه. ما متخصص تیار کرده بودیم برای تاجیکستان، متخصص نکن. سلامت باشید، سلامت باشید. یک جای تشکر، سلامت باشید. با فنهای دقیق و هم ریاضی
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки бӯстони ноҳияи Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14-ро ифтитоҳ намуда, ҳамзамон 3 иншооти истеҳсолиро ки бо саҳми соҳибкорони ватандӯст бунёд шудаанд ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тафсилот дар гузориши навбатӣ. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки бӯстони ноҳияи Мастчоҳ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар бунёд гардида барои таълиму тарбияи 1000 хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки бинои наву замонавии таълимӣ аз 2 ошёна иборат буда, дар он кабинетҳои фаннӣ, ошхонаи барҳаво, озмоишгоҳ, синфхонаҳои таълимии фанҳои биология, математика, суруду мусиқӣ, таълими меҳнат, омодагии ҳарбӣ, ҳуҷраҳои кории омӯзгорон ва толори маҷлис бо 150 ҷойи нишаст мавҷуд аст. бояд гуфт ки ҳамаи 19 синфхонаи таълимӣ бо аёният ва лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз буда, мактаб пурра бо системи ягонаи гармидиҳӣ таъмин ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошад. ما خوانندگان خرسند از آن هستیم که با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان چنین یک بینای با حشمت مورد استفاده قرار داده شد. ما خوانندگان از این امکانیت موجوده ثمرناک استفاده میبریم و پیروان اصیل پیشوای معظم ملت به کمال خواهیم رسید. پیشوای ملت آزمون‌های تشکیل نمودند که خوانندگان را وادار ساخت که به کتابخوانی به آموزش چقر فن‌های دقیق و از بر نمودن دانش‌های معاصر کوشش به خرج نماییم. چنانه که ما شاهد آن هستیم، یعنی این مؤسسه دارای تمام شرایط‌های معاصر، کتابخانه، سیمخانه‌های کامپیوتری و کابینت‌های فنی میباشد که این برای از بر نمودن دانش‌های معاصر به ما کمک می‌رساند. امروز ما بسیار شاد هستیم که در فضای صلح و ثبات وحدت ملی شاهد افتتاح بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه مستچاح میباشیم. از نام آموزگاران و خوانندگان و پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان برای چنین غمخوری‌های بی‌پایان نسبت ساحه معارف منتداری بیان می‌نماییم. بینای مذکور از سیمخانه‌های برهوا، آشخانه زمانوی، تالار ورزشی و مجلسگاه بر روی 150 جای نشست عبارت میباشد. در جواب به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان کوشش به خرج می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه وطن‌دوستی خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. سروری دولت محترم امامعلی رحمان اسنای شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده از آموزگاران دعوت نمودند که به مسئله بلند برداشتن سطح تعلیم و تربیت مسئولیت بیشتر احساس نمایند. پیش از همه دستور داده شد که وابسته به پیشرفت تکنیک و تکنولوژی در زمان معاصر خوانندگان از نازکی‌های فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی، همچنین زبان‌های خارجی به خوبی باخبر کرده شوند. در مؤسسه مذکور تالار زمانوی ورزشی موجود است که آن برای برگزار نمودن مسابقه‌های والیبال و بسکتبال و دیگر بازی‌های ورزشی مطابقت می‌کند. صحن مؤسسه نوی تعلیمی پر از چراغان، سفالک‌پوش و سبزکاری شده به یک مکان زیبا مبدل گردیده است. مورد ذکر است که خوانندگان این مؤسسه قبلا در بینای سالهای پیش بنیاد شده تعلیم و تربیت می‌گرفتند و همکنون بینای نو زمانوی تعلیمی امکان فراهم آورد که در سینخانه‌های برهوا به آموزش مشغول شوند. می‌خواهم که اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان نمایم که در نتیجه غمخواری آنها ما توانستیم به چنین مکتبی زیبا و کلان با حشمت و مکتبی که در ناحیه یکی از بهترین مکتب‌ها به حساب می‌رود در آن تحصیل نماییم. بر عوض همه این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 همیشه کوشش می‌نماییم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده بهر پیشرفت وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم. طی 2 سال اخیر در آزمون استیپندیای پرزیدنتی اشتراک نمودم و
در سال جاری شامل گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی شدم. بنا به اطلاع مسئولین ساحه معارف ناحیه مسجد، حالا در ناحیه 48 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی فعالیت داشته، در آن زیاده از 32,000 خواننده به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. با پشتیبانی از راهنمایی‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسجد، بنیاد به استفاده دادن 22 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده تا به امروز 18 بنای تعلیمی با 4500 جای نشست به استفاده داده شد. باقی مانده انشاءات ساحه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطمینان کامل داریم که با بنیاد مؤسسه‌های نو سطح صفتی دانش خوانندگان بلند برداشته شده، نوآوری‌شان ناحیه و دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 18 عدد انشاءات ساحه معارف به استفاده داده شده. 4 عدد انشاءات ساحه معارف دیگر تا جشن 35 سالگی استقلال در جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می‌شوند. خوانندگان و آموزگاران از این تحفه سرور دولت خوشحال گردیده و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که با استفاده از شرایط فراهم شده در سمت تعلیم و آموزش علم‌های زمان معاصر مسئولیت دوچند احساس می‌کنند. 30 مارت پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه مسجد 3 انشاءات استحصالی را که با سهم صاحبکاران وطندوست بنیاد شدند به طور فاصلوی مورد بهره برداری قرار دادند. نخستین انشاءاتی که در این روز افتتاح گردید این کارگاه ضبط و بسته‌بند گوشت پرنده جمعه‌بای میرزا با اقتدار 5-6 هزار سر پرنده در یک شبانه روز می باشد. انشاءات مذکور در حدود دهات پلدارک ناحیه مسجد در مساحت 2 گکتار زمین بنیاد گردیده از انشاءات استحصالی، بناهای معموری، سردخانه‌ها برای نگهداری محصولات و انفراساختار یاری رسان عبارت می باشد. کارگاه با تجهیزات معاصر تامین گردیده روند استحصالات با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر برآمده شده است. استحصال محصولات در این کارگاه مطابق با طلبات سانیتری صورت می‌گیرد. همزمان پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان به فعالیت کارگاه پرنده پروری الیاس با اقتدار استحصالی 500 تن گوشت پرنده در یک سال آغاز بخشیدند. این کارگاه استحصالی در حدود شهرک بوستان ناحیه مسجد بنیاد گردیده از 2 بنای اساسی استحصالی، بناهای معموری و انفراساختار یاری رسان عبارت می باشد. بناهای استحصالی کارگاه برای پرورش تا 40,000 سر پرنده پیش بینی گردیدند. در کارخانه شرایط معاصر نگاهبین، غذادهی و پرورش پرنده ها فراهم آورده شده است. حالا در کارگاه 10 نفر با کار دائمی تامین گردیدند. افتتاح کارخانه پرنده پروری صاحبکار انفرادی سینا رحیموف با اقتدار استحصال 400 تن گوشت پرنده در یک سال و 10 جای کاری در دهات آبردان از اقدام‌های نوبتی صاحبکاران میباشد. باید ذکر نمود که انشاءات از بناهای استحصالی، معموری و انفراساختار یاری رسان عبارت است. بنا با رعایت طلبات معاصر ساختمانی و تکنیکی بنیاد گردیده برای رشد منبعی ساحه پرنده پروری در منطقه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در بنای استحصالی کارگاه امکان است که همزمان تا 15,000 سر پرنده پرورش یابد. قابل ذکر است که کارگاه با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر که از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده است فعالیت می‌نماید و با مورد استفاده قرار گرفتن آن 10 ساکن محلی با کار دائمی تامین گردیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه‌ها از تشبس‌های عملی نموده صاحبکاران خوش استقبال نموده تاکید کردند که باید چنین کارگاه و کارخانه‌های صنعتی که در تامین بازار داخلی با محصولات بلند صفت وطنی زمینه می‌گذارند هرچه بیشتر بنیاد کرده شوند. صاحبکاران وطندوست کشور کوشش نموده ایستادند که با بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون از جمله کارگاه و کارخانه‌های استحصالی حجم استحصالات را افزون نموده جشن 35 سالگی استقلال دولتی را در سطح بلند تجلیل نمایند. در این کارخانه تمام دستگاه‌هایی که وارد گردیدند از جمهوری مردمی چین وارد گردیدند و ما در حال حاضر فعالیت می‌نماییم. در یک بخش کاری 35 نفر کار میکنند
و هدف و مقصد ما همین است که باز بسیارتر جای کار برای ساکنان محلی جای کار را تشکیل نمودن. در رفت کار طلبات بازار داخلی برای گوشت مرغ زیاد شود. اگر نقشه داریم که زیاد نمودن جاهای کاری و زیاد نمودن تکنیک‌های مخصوصی برای کارکرد گوشت مرغ هست از جمهوری مردم چین وارد نماییم. و همچنین ما در یک ساعت کاری از 800 تا 1200 دانه مرغ کارکرد میکنیم. کارخانه ما امکانیت میدهد که حجم استحصال گوشت پرنده در منطقه به طور نظررس زیاد گردد. ما کوشش میکنیم این احتمال را با مهنت صافدلانه جواب دهیم و در رشد اقتصاد ملی مخصوصا تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم ارزنده گذاریم. در ادامه سفر کاری به ناحیه مسچوح، президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маъракаи кишти пахта дар заминҳои хоҷагии деҳқонии мирхон оғоз бахшиданд. зимни боздид иттилоъ дода шуд ки соли ҷорӣ дар майдони наздики 20 000 гектар кишти баҳории зироати кишоварзӣ гузаронида мешавад. то имрӯз дар ноҳия дар майдони 750 гектар кишти баҳории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. ҳамкорони мо маълумоти бештар медиҳанд. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи масчӯҳ ба маъракаи кишти пахта дар заминҳои хоҷагии деҳқонии мирхонд оғоз бахшиданд. сарвари давлат дар саҳрои хоҷагӣ бо раванди корҳои кишоварзӣ аз наздик шинос шуда ба деҳқонону кишоварзон ҷиҳати истифодаи самараноки замин, риояи қоидаҳои агротехникӣ, интихоби тухмии хушсифат ва баландбардоштани ҳосилнокӣ тавсияҳои муфид доданд. таъкид гардид ки рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус истеҳсоли пахта яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва пешрафти иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар соли 2026 ҷиҳати ташкили истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ дар бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятии ноҳия сохтори кишти баҳории зироати кишоварзӣ тарҳрезӣ гардид ки тибқи он дар майдони қариб 20 000 гектар кишти баҳории зироати кишоварзӣ гузаронида мешавад. аз он 12450 гектарашро кишти пахта, 2250 гектар зироатҳои равғандор, 2700 гектар полезӣ, 20 гектар картошкаи барвақтӣ, 105 гектар сабзавот, 800 гектар зироатҳои хӯроки чорворо ташкил медиҳад. то имрӯз дар ноҳия дар майдони 750 гектар кишти баҳории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. дар ноҳия дар майдони 23333 гектар заминҳои корими корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷгоҳи деҳқонӣ мавҷуд аст ки аз ин 21905 гектарашон заминаҳои корими обӣ ва 1428 гектарашон заминаҳои корими лалмӣ ташкил медиҳад. дар ноҳия ҳамасола дар баробари кишти асосӣ кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ ба роҳ монда мешавад ки ин яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастранҷи аҳли заҳмати ноҳияи мастчоҳ дидан карданд. номгӯи зиёди сабзавоту полезӣ ва меваҷоти тару тозаи табиӣ ба намоиш гузошта шуд. кишоварзони ноҳия маҳсулоти худ аз қабили сабзавот, меваи тару хушк ва тухмии зироатҳоро ба маъраз гузоштанд. дар намоиши кишоварзӣ қурутҳои машҳури мастчоҳ бо бастабандии замонавӣ ва ҷаззоб муаррифӣ гардида диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб намуд. ба таъкиди сарвари давлат талабот ба чормағзи заминӣ дар хориҷи кишвар зиёд аст ва мағзи он дар омода кардани маҳсулоти қаннодии васеъ истифода мешавад. аз ин хотир кишоварзонро барои истеҳсоли бештари ин навъи маҳсулот ва содироти он ба хориҷи кишвар ҳидоят намуданд. дар намоиш маҳсулоти гуногуни нонӣ ва хӯрокҳои миллӣ низ пешниҳод карда шуд. дар маҷмӯъ ҳамаи ин самараи заҳмати садоқатмандонаи сокинон буда аз фаровонӣ ва файзу баракат дар кишвари биҳиштосоямон гувоҳӣ медиҳад. истифодаи босамари замин имкон фароҳам овардааст ки аҳли заҳмати ноҳияи мастчоҳ ҳосили хуби маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оранд ва сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хоҷагидоронро ба истифодаи самараноки замин ва гирифтани якчанд ҳосили дилхоҳ ҳидоят карданд.
дар ноҳияи мастчӯҳ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беморхонаи марказии ноҳияро ба истифода доданд. пас аз ифтитоҳи беморхонаи марказии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин 2 ҳавзи бузурги захираи оби нӯшокиро бо ғунҷоиши умумии 2000 метри мукааб мавриди истифода қарор доданд. иншооти муҳим барои таъмини беш аз 12000 аҳолии маҳаллаи фирдавсии деҳоти обурдон бо оби тозаи ошомиданӣ хизмат мекунад. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи мастчӯҳ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи хотиравӣ бинои нави беморхонаи марказии ноҳияро ба истифода дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бино аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда дар он 200 кат барои табобати беморон пешбинӣ шудааст. иншооти нав дорои 8 шӯъбаи асосии тиббӣ мебошад ки ба аҳолии хизматрасонӣ бо сифатро фароҳам меорад. аз ҷумла шӯъбаҳои қабул бо ҳуҷраҳои функсионалӣ, таваллуд, бемориҳои занона, ҷарроҳии калонсолон, кӯдакона, урологӣ, инчунин шӯъбаи эҳё ва наҷот фаъолият хоҳанд кард. корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти соҳаи иҷтимоӣ соли 2023 оғоз гардида бо истифода аз масолеҳи баландсифат мутобиқ ба талаботи соҳа дар муҳлати муайян шуда ба анҷом расонида шудааст. бинои нави беморхонаи марказӣ дар маҳаллаи Сомонёни шаҳраки Бӯстон қомат афрохта бо тамоми шароити муосири тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар беморхонаи нав 5 ҳуҷраи муосири ҷарроҳӣ бунёд гардидааст. ҳамаи ҳуҷраҳо бо таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ таъмин буда имконият медиҳанд ки амалиёти мураккаби ҷарроҳӣ дар сатҳи баланд анҷом дода шаванд. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур барои беш аз 250 мутахассис кори доимӣ фароҳам гардид ки ин ба беҳтар гардидани вазъи иҷтимоии сокинон мусоидат мекунад. барои мо кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи мастчӯҳ боиси хушҳолӣ ва фараҳмандӣ аст ки имрӯз бо иштироки пешвои муаззами миллат дар маркази ноҳия беморхонаи наву замонавӣ ифтитоҳ гардид. беморхонаи марказӣ дорои таҷҳизотҳои муосири тиббӣ буда барои беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамояд. дар беморхона мутахассисони варзидаи соҳаи тибб фаъолият менамоянд. дар ҷавоб ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо кормандон соҳаи тандурустии ноҳия кӯшиш менамоем ки барои солимии миллат саҳми арзандаи худро гузорем. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд ки рушди соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. сокинони ноҳияи мастчӯҳ аз ифтитоҳи чунин як маркази муосири тиббӣ изҳори қаноатмандӣ намуда онро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати кишвар арзёбӣ намуданд. зеро ин беморхона имкон медиҳад ки сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳия ба маротиб беҳтар гардида ниёзи аҳолӣ ба муолиҷа дар дохили кишвар пурра таъмин гардад. боиси фахр аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон имрӯз дар ноҳияи мастчӯҳ боз яке аз беморхонаҳои бошукӯҳ ва замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. беморхонаи мазкур бо тамоми таҷҳизотҳои тиббии замони муосир таҷҳизонида шудааст. мо ҷавонон ҷавобан ба ин сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон барои халқи сарбаланди тоҷик, барои мардуми тоҷик хизмати тиббии муосири ҳамаҷониба мерасонем. ин ҳама дастгирии пешвои муаззами миллат мебошад. мо табибон бениҳоят шодем. бисёр таҷҳизотҳои тиббие ки ба мо дастрас карданд бениҳоят соҳаи моро пеш мебарад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои суҳбати самимӣ бо табибон ва кормандони беморхонаи марказии ноҳияи мастчӯҳ ба онҳо барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон ва муомилаи хуш бо беморон дастуру ҳидоятҳо доданд. саҳн ва атрофи бинои беморхона ободу сабзкорӣ гардида бо насби чароғакҳои ороишӣ шабонгаҳ низ намои хеле зебо дорад. бояд зикр намуд ки бунёди чунин иншооти муҳими иҷтимоӣ дар доираи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар амалӣ гардида
ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум равона шудааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи беморхонаи марказӣ ҳамчунин ду ҳавзи бузурги захираи оби нӯшокиро бо ғунҷоиши умумии 2000 метри мукааб мавриди истифода қарор доданд. иншооти муҳим барои таъмини беш аз 12000 аҳолии маҳаллаи Фирдавсии деҳоти Обурдон бо оби тозаи ошомиданӣ хизмат мекунад. то ин муддат сокинони маҳаллаи Фирдавсӣ аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашиданд. мушкилоти дастрасӣ ба оби тоза яке аз масъалаҳои асосии рӯзмарраи онҳо ба ҳисоб мерафт. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин ҳавзҳо мушкилоти чандин солаи мардум ҳалли худро пайдо намуд. иншооти мазкур дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида ба баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон равона шудааст. иншооти мазкур дар доираи барномаи рушди иқтисодии иҷтимоии ноҳия ба амал оварда шудааст. дар иншоот ду ҳавзи гунҷоишаш 1000 метр кубагӣ, дастгоҳи обкашӣ, ҷои безараргардонии об ва интиқоли об ба аҳолӣ мебошад. мутахассисон таъкид менамоянд ки бо ба истифода додани чунин иншооти зерсохторӣ на танҳо сатҳи таъминоти об беҳтар мегардад, балки ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ва пешгирии бемориҳо низ мусоидат хоҳад кард. сокинони маҳаллаи Фирдавсӣ аз ин иқдоми созанда изҳори қаноатмандӣ намуда ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳ ва дастгирӣ изҳори сипос карданд. бо чунин корҳои ободониву созандагӣ симои деҳот рӯз ба рӯз зеботар гардида сатҳи зиндагии мардум беҳтар мешавад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Мастчоҳ як қатор иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориш дар ин хусус. бунёди зиёда аз 1 километр роҳ ва пули навсозишуда дар деҳаи Фирдавсии ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ барои бемонеа ва мунтазам рафтуомади сокинони 8 деҳаи ҷамоат мусоидат мекунад. пули навсозишуда 10 метр паҳноӣ ва 20 метр дарозӣ дошта, аз ду тарафи он роҳи пиёдагард сохта шудааст. ин тадбир дар партави ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Баҳодур Боқиев бунёд гардидааст. аз ду тарафи роҳ ҷиҳати рафтуомад ва бехатарии сокинон роҳи пиёдагард низ сохта шудааст. мардуми сарбаланди ноҳияи Мастчоҳ шод аз он ҳастанд ки пайи қадами мубораки пешвои муаззами миллат ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани наврӯзи умумии ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Мастчоҳ бо як рӯҳияи баланди идона барои таҷлил намудани ин иди бошукӯҳ омодагиҳо дида истоданд ва баҳри вусъат бахшидани корҳои ободониву созандагӣ имрӯз дар ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ дар маҳаллаи хоҷагии Фирдавсӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳ ва гузаргоҳ аз навсозӣ шуда барои мардум хизмат мекунад. токунун ин ҷо пул надошт ва сокинон тавассути гузаргоҳи хурд роҳро аз болои ин руд тай мекарданд. бо сохта шудани ин пул мушкилии сокинон осон гардид. ҳамзамон аз ду тарафи роҳ чароғҳо насб карда шуда шабонгоҳ равшании роҳро таъмин менамоянд. иншооти мазкур бо маблағи зиёда аз 4 миллион сомонӣ дар доираи сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда тӯҳфаи арзишманд барои сокинони ин ҷамоат дониста мешавад. ҳоло аҳолии деҳоти Обурдон аз ин иқдоми соҳибкор рӯҳбаланд гардида барои ободонии маҳалли худ дастҷамъона камари ҳиммат мебанданд. маркази хизматрасонии амин дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Фирдавсии ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти маҳаллӣ бунёд карда шудааст. ин иншоот бо фарогирии нуқтаҳои гуногуни ёрирасони иҷтимоӣ дар самти дастрасии сокинони деҳоти Обурдони ноҳия ба амолу маҳсулоти мухталифи рӯзгор сохта шуда акнун пас аз мавриди истифода қарор гирифтан дар хизмати сокинон қарор мегирад. ман ҷавони даврони соҳибистиқлоли миллат мебошам ки
در مرکز سودای امین صاحب جای کاری گردیدند. مرکز خدمترسانی در جماعت دهاتی آبردان قرار دارد که امروز برای مردم خدمت کرده ایستاده است. ما جوانان سربلند تاجیکستان کوشش میکنیم که سهم خود را در آبادانی دیار گذاریم. نقطه مصالح ساختمانی، خدمترسانی‌های اجتماعی، محصولات کشاورزی و خوراکوری و مکان برگزاری دیگر چرابینی‌ها از امکانیت‌های این مرکز به حساب می‌رود که در اینجا زیاده از 15 نفر ساکنان محلی صاحب جای کاری دائمی گردیدند. بینای مرکز خدمترسانی مذکور از دو آشیانه عبارت بوده در قبت یکمی آن نقطه محصولات نیازی مردم جایگیر کرده شده است. در قبت دوم بینای خدمترسانی مذکور نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان با 80 نفر 29 یتیم کل و 51 نیم یتیم از حدود شهرک و دیهات ناحیه مسجد از نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تحفه ها تقدیم نمودند. محترم پیشوای معظم ملت، در اساس دستور و سفارش های شما بهر تعلیم و تربیت و انکشاف همه‌جانبه نسل نورس کشور از جمله ما یتیمان کل همه شرایط های ضروری فراهم گردیدند. تمنای آن می‌نماییم که همیشه سالم باشد، دست پدرانتان بالای سرمان باشد، سلامت و سربلند باشد. پیشوای دلسوزی ما. محترم پیشوای ملت، همکاری های پیوسته شما نسبت نسل نورس کشور بی‌نظیر میباشند. ما نسل نورس که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌ایم خود را یتیم حس نمی‌کنیم، چون که در هر قدم همکاری و پشتیبانی شما را احساس می‌نماییم. در واقع غمخوری نسبت یتیمان از عملهای نیک به حساب رفته این قشر جامعه پیوسته زیر توجه حکومت مملکت قرار دارد. در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه مسجد در دهه حاجی امیرفی جماعت دیهات مسجد ناحیه با اشتراک نمایندگان حکومت مملکت مرکز خدمترسانی، چایخانه زمانوی دیدار دوست و میدانچه خرد فوتبال مورد بهره برداری قرار گرفت. انشاءات مذکور برای بهتر نمودن سطح و صفت خدمترسانی‌های اجتماعی در دهات مساعدت نموده، همزمان با بنیاد آن ساکنان محلی نیز صاحب جای کاری دائمی گردیدند. اولش منتداری همه مردم ناحیه مسجد و محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم. در حقیقت ویرانه شده بود. این همش دستگیری‌های جناب عالی اند. بارها تاکید میکنند که آبادی کنید برای مردم جا درست کنید، مردم تا توانند که هم مهنت کنند هم استراحت کنند. مرکز از جانب صاحبکاری وطندوست محلی ملک انصار شادمانوف در دایره اعلان سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی بنیاد کرده شده است. این مرکز در مکان خوشباد و هوا ساخته شده در کنار آن برای مشغول شدن با ورزش به خصوص بازی فوتبال خرد میدانچه بنیاد کردند. ما نیت خیر داریم که همین آبادی ها را تا وسیع‌تر کنیم. ما می‌ندار راهبر دولت برای همین جوانان برای مردم همین چایخانه بنیاد کردیم و بازم کوشش میکنیم در آبادی دیار خود سهمگذار شویم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور 2 سال پیش آغاز گردیده بود و در جریان آن نزدیکی 20 نفر متخصصان محلی صاحب جای کاری موسمی گردیدند. ساکنان از این اقدام صاحبکار خوشحال گردیده بنیاد آن را نتیجه و در پرتو تشبس‌های سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان ارزیابی کردند. همزمان در همین دهات مرکز خدمترسانی امین جمع به استفاده داده شد. در این مرکز زیاده از 10 نفر ساکنان محلی با کار دائمی تامین کرده شدند. حالا در سراسر کشور عزیزمون و همچون برای استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیادکاری‌ها در سراسر کشور رفته ایستاده است و ما هم برای خاطر پیوست شدن به همین اقدام امروز انشاءات مرکز سودا و خدمترسانی امین پلیوس را همچون یک تحفه استقبال این جشن فرخنده بنیاد کرده به استفاده قرار دادیم. در اینجا ساکنان با خدمترسانی‌های گوناگون اجتماعی تامین کرده می‌شوند تا جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه مسجد کارهای ساختمانی در چند انشاءات دیگر ادامه یافته در عرفه این جشن به استفاده داده خواهند شد.
همچنین در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در کوچه به نام اسماعیل سامانی شهرک بوستانی ناحیه مسجح مرکز خصوصی دندان پزشکی به فعالیت شروع نمود. مرکز نوبنیاد با تجهیزات زمانوی تشخیصی و طبابتی تامین بوده. در آن تمام شرایط‌های ضروری برای پیشنهاد خدمت رسانی‌های با صفت دندان پزشکی فراهم آورده شده است. با فعالیت آغاز نمودن این مرکز ساکنان شهرک بوستان و دهات گرد و اطراف آن امکان پیدا کردند که در محل زیست خود از خدمت رسانی‌های بلند صفت دندان پزشکی استفاده برند. این عامل به بلند گردیدن سطح دسترسی اهالی به خدمت رسانی‌های طبی و بهتر شدن وضع سلامتی جامعه مساعدت خواهد کرد. در مرکز طبیبان صاحب تجربه و متخصصان جوان به کار جلب گردیدند. آنها با استفاده از اصول‌های پیشرفته طبابت به مزاجان خدمت می‌رسانند. همزمان برای مزاجان مشورت‌های انفرادی عاید به نگهداری بهداشت دهان و دندان و پیشگیری بیماری‌ها پیشنهاد کرده می‌شود. یک چند نمود خدمت رسانی دندان پزشکی را می‌گذاریم، از آن جمله طبابت دندان، جراحی دندان و دندان شنانی رددادی، ارتوپدی و گذراندن ایمپلانتاسیون در ملک‌های دندان. قابل ذکر است که تأسیس چنین مرکزها در دایره سیاست پیشگرفته دولت و حکومت کشور جهت رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری به ساحه تندرستی عملی می گردد. مرکز خصوصی دندان پزشکی نه تنها سطح خدمت رسانی ها را بهتر می نماید، بلکه برای تأسیس جایهای نوی کاری، بلند برداشتن رقابت در بازار خدمت رسانی های طبی و رشد اینفراستراکچور اجتماعی ناحیه نیز زمینه مساعد فراهم می آورد. انشاءات دیگری ساحه تندرستی که در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسجح به فعالیت آغاز نمود، مرکز تشخیص و طبابتی اسکرعلی در شهرک بوستان می باشد. این مرکز معاصر طبی با مقصد بلند برداشتن سطح خدمت رسانی طبی و بهتر نمودن دسترسی اهالی به تشخیص و طبابت با صفت بنیاد گردیده است. بینای مرکز از 8 حجره مجهز تشخیصی، طبابتی و مشورتی از جمله آزمایشگاه عبارت می باشد. مرکز با تجهیزات پیشرفته طبی، دستگاه‌های تشخیص اولتراساندو، لابراتوری معاصر و دیگر تجهیزات ضروری تامین می باشد. در این مؤسسه طبیبان صاحب تجربه فعالیت نموده خدمت رسانی‌های گوناگون طبی و نظارت سلامتی بیماران را به راه می‌مانند. همزمان برای قبول و معاینه بیماران شرایط براحت فراهم آورده شده است. عین حال 20 نفر دکتران و همشیران طبی صاحب جای کار شدند. در آینده آشیانه‌های الوه‌گی بنیاد می‌شوند و شماره کارمندان 4 مرتبه زیاد می‌شود. نقشه داریم که در آینده همچون دستگاه‌های ساحوی با مانند MRT، CT و لور کامباین رو به مرکز وارد کنیم. در این مرکز داروخانه زمانوی نیز فعالیت می نماید. رهبریت مرکز نقشه دارند که در آینده در این بنا حجره دندان پزشکی را نیز تشکیل کنند. با استفاده دادن مرکز تشخیص و طبابتی اسکرعلی قدمی مهم در سمت رشد ساحه تندرستی در منطقه به حساب رفته و بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و حفظ سلامتی شهروندان مساعدت خواهد کرد. انشاءات دیگری که در حاشیه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسجح ولایت سوغد مورد بهره برداری قرار گرفت، مرکز تعلیمی کسب آموزی تاجیکانه می باشد. این مرکز در محله سنگین نیازوی دهات آبوردان قامت افروخته اقدام مهم اجتماعی می باشد که به بهبودی شرایط زندگی اهالی روانه شده است. مرکز با تشبث صاحبکارانی و تندرستی ناحیه بنیاد گردیده همچون مکانی آموزشی برای زنان و دختران محلی خدمت خواهد کرد. کسب آموزی در آن به طور رایگان به راه مانده شده است. این اقدام امکانیت فراهم می‌آورد که زنان و جوان دختران به خراجات الوه‌گی صاحب کسب گردیده من بعد مستقلانه فعالیت نمایند. مرکز کسب آموزی با تجهیزات زمانوی از جمله ماشین‌های درزدوزی و دیگر لوازمات ضروری تامین بوده در آن برای آموزش با صفت و از خودکنی ملکه‌های عملی شرایط مساعد فراهم آورده شده است. آموزگاران صاحب تجربه به شاگردان نه تنها نازکی‌های کسبی دوزندگی بلکه طرز درستی راه‌اندازی فعالیت صاحب کاری را نیز می‌آموزانند. جهت دستگیری زنان و جوان دختران نیازمند پس از انجام کورس‌های آموزشی با آنها برای ادامه فعالیت ماشین‌های درزدوزی تقدیم کرده می‌شود. این اقدام برای تأسیس جای‌های نوی کاری در سطح عائله و بهتر گردیدن وضع اقتصادی زنان مساعدت نموده زمینه با اعتماد برای رشد صاحبکاری خرد فراهم می‌آورد. در اینجا دختران و زن‌های می‌توانند که
کسب دوزندگی را از خود کنند. من از نام خودم و از نام تمام بانوان محلی خودم میnnتداری خود را به پیشوای ملت رساندیم که چنین شرایط ها فراهم می آوردند برای کسب آموزی بانوان و دختران. همزمان در دایره همین تشبس‌های سازنده با سهم صاحبکاران محلی 500 متر راه بین دهوی اسفالت پوش کرده شد. این راه برای ساکنان اهمیت کلان داشته رفت و آمدی به ممانعت نقلیات را تامین نموده دسترسی به خدمت‌رسانی‌های اجتماعی را آسان می‌گرداند. عموماً چنین اقدام‌ها که در نتیجه تدبیراندیشی‌های حکومت مملکت و دستگیری صاحبکاران همت بلند عملی می‌گردند نمونه روشنی همکاری سودمند دولت و بخش خصوصی بوده با رشد استواری دهات، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی اهالی مساعدت می‌نماید. در حوزه سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسچاه ولایت سوخت کارخانه کارکرد شغال استحصال تخته بتون و سیمچوب‌های بتونی جمعیت دارای مسئولیت محدود ایرانیار مورد بهره برداری قرار داده شد که به رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه تکانی جدی می‌بخشد. کارخانه مذکور با تشبس و سرمایه‌گذاری صاحبکار محلی عبدالوهاب حسنوف در محله نورآفرین دهات نوبهار بنیاد گردیده است. اقدام مذکور نمونه روشنی سهامگذاری بخش خصوصی در پیشبرد هدف‌های استراتژی دولت به خصوص صنعت کنونی با سرعت کشور میباشد. کارخانه در زمینه استفاده تکنولوژی و تجهیزات معاصر تأسیس یافته به کارکرد اشیاء خام محلی و استحصال مصالح ساختمانی مشغول است. از جمله در آن شغال، تخته بتون و سیمچوب‌های بتونی استحصال کرده می‌شوند که در ساختمان انشاءات گوناگون از جمله راه‌ها، منزل‌های استقامتی و انشاءات اجتماعی وسیع استفاده می‌گردند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز تا 3200 متر مکعب محصولات را تشکیل داده امکان می‌دهد که طلبات بازار داخلی با محصولات خوش‌صفت وطنی قانع گردانیده شود. عین زمان در کارخانه 15 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند. در برابر این با وسیع گردیدن فعالیت و افزایش حجم استحصال امکان تأسیس جایهای نوی کاری نیز در نظر است که به بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی مساعدت می‌کند. فعالیت کارخانه نه تنها به تامین بازار داخلی با مصالح ساختمانی مساعدت می‌نماید بلکه برای پس نمودن ارزش ساختمان، کاهش وابستگی از محصولات وارداتی و بلند برداشتن رقابت پذیری استحصالات وطنی نیز زمینه فراهم می‌آورد. همزمان چنین اقدام‌ها در مجموع بر رشد استوار ساحه صنعت، جلب سرمایه و تقویت اقتدار استحصالی ناحیه و منطقه مساعدت خواهد کرد. بینندگان گرامی در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می رسد. حالا برنامه فرهنگی بخشیده به جشن نوروز بین المللی که امروز در ورزشگاه مرکزی ناحیه مسچاه با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. منظورتان می‌گردد. سلامت باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هموطنان عزیز، حاضرین محترم، همه شما مردم زحمتکارین ولایت سوخت و ناحیه مسچاه را به افتخار سال نو اجدادی نوروز بین المللی که حالا تجلیل آن در کشور صاحب استقلالمان ادامه دارد صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک شما صلح و آرامی، فیض و برکت و برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. تجلیل جشن بزرگ اجداد آریایی ما نوروز یعنی سرشوی سال
بیدارشوی طبیعت و احیای تمام موجودات و نباتات آن امسال در دوره آمادگی مردم شریف تاجیکستان به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی برگزار می‌گردد. نوروز برای مردم تاجیک نه تنها جشن فرارسی بهار بلکه آینه تاریخی کهن، تجسمگر هویت ملی و رمز پیوند نسل‌ها می باشد. زیرا ملت کهن‌بنیاد ما در طول تاریخ باستانی خود بارها با مشکلات سرنوشت‌ساز روبرو گردیده است، ولی هر دفعه با شرافت عقل و خرد و آیین و ارزش‌های زندگی ساز خود از جمله نوروز از این مشکلات رهایی یافته است. محض با شرافت همین ارزش‌های زندگی ساز ما این جشن باستانی ملی را در زمان صاحب استقلالی دوباره احیا کردیم و امروز آن را در فضای استقلال و آزادی، شوق و ثبات کامل و وحدت ملی تجلیل می‌نماییم. بنابراین استقلال و آزادی و نوروز برای ما مفهوم‌های بسیار مقدس، عزیز و از همدیگر جدای ناپذیر می‌باشد. نوروز امساله برای مردم تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت سوخ و ناحیه مسجد در مرحله مهم سازندگی و آبادکاری به خاطر استقبال سزاوار 35 سالگی صاحب استقلالی وطن محبوبمان تجلیل می‌گردد. دیروز و امروز ما خوب مشاهده کردیم که مردم شهرمند شهر و ناحیه‌های ولایت سوخ از جمله ساکنان ناحیه مسجد با شکرگزاری از نعمت استقلال، شوق و ثبات کامل و وحدت ملی کارهای آبادانی و سازندگی را خیلی وسعت بخشیدند. در نتیجه دستگیری‌های حکومت مملکت، تطبیق پیگیریانه اصلاحات اقتصادی و زحمت صافدلانه مردم در دوام سالهای صاحب استقلالی، ناحیه مسجد خیلی آباد و زیبا و شرایط زندگی اهالی به مراتب بهتر گردیده است. امروز در ناحیه 13 مؤسسه نو زمانوی تعلیمی، بیمارخانه مرکزی، کارخانه‌های استحصالی و انشاءات دیگر به استفاده داده شدند که در آنها برای اهالی صدها جای کاری مهیا کرده شده است. در ساحه صنعت ناحیه نیز پیشروی‌های نظررس به مشاهده می‌رسد. تنها در 5 سال آخر در ناحیه 38 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با تأسیس صدها جای نوی کاری به فعالیت آغاز کرده حجم استحصال محصولات صنعتی 2 برابر افزایش یافته است. این دستاوردها تحفه ارزنده صاحبکاران و ساکنان ناحیه و جشن 35 سالگی استقلال دولتی می باشد. طبق تحلیل‌ها ساحه کشاورزی ناحیه نیز با مرام رشد یافته ایستاده است. اصلاحات ساحه کشاورزی امکانیت فراهم آورد که شماره زیادی اهالی دهات با جای کار تأمین و سطح زندگی مردم بهتر گردد. امروز در نتیجه استفاده ثمرناک آب و زمین، استحصال محصولات کشاورزی پیوسته افزایش می‌یابد. این روند به تأمین بازار استعمالی
با محصولات وطنی و عملی گردیدن یکی از هدف‌های استراتژی دولت حفظ امنیت آذوقه‌واری مساعدت می‌نماید. واقعاً باید گفت که مردم زحمت دوست نایه در ظرف 70 سال گذشته زمین‌های بی آب و گیاه یعنی چولیستان دلورزین را امروز به گلستان تبدیل دادند. ضرور است که در شرایط بسیار حساس جهان معاصر تمام ذخیره و امکانیت‌ها از جمله آب و هر یک وجب زمین برای زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تأسیس جایهای کاری نو و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم سفربر کرده شد. طبق تحلیل کارشناسان بر اثر حادثه‌هایی که وقتهای آخر در دنیا جریان دارند، همچنین در نتیجه تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن، سال جاری نرخ مواد غذایی به طور بی‌سابقه بالا می‌رود. خاطر نشان می‌نمایم که نوروز جشن پیوند انسان با زمین، ایام آغاز کارهای کشاورزی و تلاش برای برکت و فراوانی میباشد. بنابراین ما باید هر روز مساعد بهار را ثمرناک استفاده برده برای تأمین نمودن بازار استعمالی با مواد غذایی و حفظ امنیت آذوقه‌واری کشور سعی و کوشش نماییم. تأکید می‌نمایم که استفاده عاقلانه آب و هر یک وجب زمین شرط مهمی تأمین نمودن پیشرفت اقتصاد ملی، امنیت آذوقه‌واری مملکت و زندگی شایسته مردم کشور میباشد. با شرافت نوروز طبیعت به ما نیروی تازه میبخشد و با گرمی و صفای خود برای وسعت کارهای سازندگی و آبادکاری بهترین شرایط را فراهم می‌سازد. ساکنان محترم و وطن دوست ناحیه مسجد، قابل ذکر است که در دایره نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه بنیاد و از نوسازی 735 انشاءات پیش بینی گردیده تا امروز همه آنها به استفاده داده شدند. این نشان دهنده گواهی روشن حسی بلند وطن دوستی و مسئولیت شناسی و نتیجه زحمت سازنده مردم ناحیه می باشد. با استفاده از فرصت به کل ساکنان سربلند ناحیه مسجد برای سهم ارزنده‌شان در آبادانی و پیشرفت این گوشه وطن عزیزمان اظهار سپاس می‌نمایم. همزمان با این خاطر نشان می‌سازم که با استفاده از امکانیت‌های موجوده سرعت کارهای سازندگی را باز هم تقویت بخشیده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای باز هم بیشتر استقبال نمایند. ما باید به تازه و آزاده گردانیدن هر یک خانه، محل زیست و خیابان گلگشت دیارمان اعتبار دائمی دهیم. وطنمان را آباد و دولتمان را پیشرفته سازیم و به نسل‌های آینده یک ملک آباد را به میراث گذاریم.
مردم ناحیه از جمله صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه باید در خاطر داشته باشند که برای حل مشکلات و مسائل موجوده و بهتر کردن شرایط زندگی هر یک عائله بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مکتب‌ها، بنگاه و مرکزهای طبی، راه و پل‌ها و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی را با مرام ادامه دادن ضرور است. باور دارم که صاحبکاران و مردم باننگ ناموس ناحیه مزشا تا آخر سال باز ده‌ها انشاءات دیگر را بنیاد کرده با استفاده می‌سپارند و برای همکاران خود صدها جای کاری نو مهیا ساخته در آباد و زیبا گردیدن ناحیه و دهات خود سهمی ارزشمند می‌گذارند. چنانکه امروز دیده می شود ساخته به استفاده دادن قصر فرهنگ، تجدید باغ‌های فرهنگ و فراغت، قامت افراختن مجسمه شاه اسماعیل سامانی و انشاءات‌های دیگر باعث بالاروی معنویات جامعه و آباد و زیبا گردیدن ناحیه گردیدند. ما باید با استفاده از شرایط و امکانیت‌های مهیا گردیده نورسان و جوانان را در رویه وطن دوستی و وطن پرستی، خودشناسی و خودآگاهی و افتخار ملی تربیت نماییم. فرزندان ما یعنی صاحبان آینده ملت و دولت باید حس بلندی ملی داشته باشند. زبان، تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین‌ها، دیگر ارزش‌های ملی تاجیکان و رمزهای مقدس دولتی از جمله سنت و عنعنه‌های نوروز را خوب دانند، گرامی دارند، آنها را حفظ کنند و گسترش بخشند. تأکید می‌سازم که در شرایط بسیار حساس و پرحوادث جهانی معاصر مسئله حفظ امنیت دولت و جامعه، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی اهمیت اولین درجه دارد. من به حس بلند ملی و وطن دوستی مردمی باننگ و ناموس ولایت سوخت و ناحیه مزشا اعتماد کامل دارم. اطمینان دارم که شما تا جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی و دستاوردهای باز هم بیشتری سازندگی و آبادکاری نائل می‌گردید. بگذار جشن نوروز باستانی این یادگاری بی‌نظیر گذشتگانمان در قلب هر یک ساکن ناحیه شعله امید، وحدت و افتخار ملی را باز هم فروزان مستحکم گرداند. بار دیگر کل مردم شریف تاجیکستان، ساکنان ولایت سوخت، ناحیه مزشا و همه شما حاضرین گرامی را به افتخار نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته و خاندان هر یک شما صلح و آرامی، فیض و برکت و روزگاری آباد و آسوده آرزو می‌نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید همگیاران عزیز.
نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، کی از دان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید، وزو مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یکی آتش برشده تابناک، میان باد و آب از بری تیره خاک. چو این چار گوهر به جای آمدند، زی بحری سپنجی سرای آمدند. شاهی عالمگیر، کوروشی کبیر، زیهی زیهی زیهی. درود به مردم پاکی سرزمینی آریانا. بدانید که من همچون وارثی نیاگان جهان ساز و جهان آفرین، نخستین منشور حقوقی بشر را تهیه نموده، برای عمل کردی آن امضا گذاشتم. از این پس در سرزمین آریانا کسی حق ظلم و استبداد را بر کسی دیگر ندارد. شما ای اهل بشر شاد و خرم عمر بسر برید. آرزویم این است که پساوندانم با کارنامه های عبرت آموزم اجر گذاشته قانون تمدن آریایی بنیاد می کنند. با اولین منشور حقوق بشر باز مقام جهانی می بخشند. پاینده باد نوروز، جشن مهر و همدلی خلق ها. صدای قدرتی بزرگ، نشان دولتی بزرگ، و ناموننگ و راستی پیام ملتی بزرگ، و ناموننگ و راستی پیام ملتی بزرگ. شکوه ملک آریان، فروغ بخت تاجیکان، شکوه ملک آریان، فروغ بخت تاجیکان.
و شش جهت خطاب داشت ز گنج حکمت و خرد و شش جهت خطاب داشت شکوه ملک آریان فروغ بخت تاجیکان شکوه ملک آریان فروغ بخت تاجیکان بیامد زی نسلی کیان این زمان به بختی جوان شاه نوشین روان به عدل و بداد و به پینداری نیک به گفتاری نیک و به کرداری نیک ما در هر دور و زمان باید آیینی زردوشت فرهنگی کشورداری جمشید و فریدون کروش و دارای بزرگ را حفظ کرده با نامی رستمی جهان پهلوان افتخار نماییم امروز باربدی شیرین سخن با 30 لحن خسروانیش صنعت و هنری ملت را مشهور جهان گردانیده است زیهی باربد سرا از لحن خسروانیت که مردمی نیکبختم شادی و خرسندی نمایند منم باربد شاهی رامشگران بود زنده نامم چو شعری روان زی من یادگار است 30 لحن و باز به هر روزی سال است یک نوعی ساز به هر روزی سال است یک نوعی ساز بیا ساقیا جامی نوروز ده با آهنگ من نو به نو سوز ده من از قعر تاریخ ساسانیان پیام بیارم به نسلی کیان دوباره شدم زنده جاویدان من از یمن شاهی همه تاجیکان من از یمن شاهی همه تاجیکان من از یمن شاهی همه تاجیکان طلوع نور رحمانی نشانی عدل و انسانی کلاهی خسروی زیبت با پاسی پاک ایمانی مبارک تاج سلطانی و اسماعیل سامانی ای خلق سربلند و تاجدار من ای مردم نیکبخت و نیک روزگار من این تاج تنها تاج شاهی من نیست این تاج دولتداری تاج وحدت تاج نصرت و تاج ملت است عزیزانم این مرز و بوم را با تمام هستی دوست دارید به قدر آب و خاکش برسید
میراثی ارزشمندی نیاگان خویش را نگهبانی کنید. من همیشه به خلق عزیزم اعتماد دارم. زهی ملتی فرخنده و خوش اقبال من، نوروز خجسته و پایدار باد. فرخنده رسید، به طبیعت نفسی زنده رسید، به طبیعت نفسی زنده رسید. رفت فصلی دیو آمد سری سال، رفت فصلی دیو آمد سری سال. لبی ما هم به شکر خنده رسید، لبی ما هم به شکر خنده رسید. تمنای بهار انا دهقان به سری یوغ و سپار، انا دهقان به سری یوغ و سپار. دانی امید بپاشد به زمین، دانی امید بپاشد به زمین. کی برابر شده سالیل و نهار، کی برابر شده سالیل و نهار. نوروز جهانی شد، عیدی همگانی شد. نوروز جهانی شد، عیدی همگانی شد. جمشید زمانی ما بر تخت کیانی شد، جمشید زمانی ما بر تخت کیانی شد. انا هر جاس منک میسه زدی، انا گل دختر بین اسم زدی، انا گل دختر بین اسم زدی. انا ارغشت خرامی دنیار، انا ارغشت خرامی دنیار. انا یه نغمه تار دفنی، انا یه نغمه تار دفنی. انا میدان انا آنکور تچکن، گلی زیبنده ای صد باغ و چمن، گلی زیبنده ای صد باغ و چمن. مرغی دل باز پرافشانی کند، مرغی دل باز پرافشانی کند. به هوای خوشی نوروزی وطن، به هوای خوشی نوروزی وطن. نوروز جهانی شد، عیدی همگانی شد. نوروز جهانی شد، عیدی همگانی شد. جمشید زمانی ما بر تخت کیانی شد، جمشید زمانی ما بر تخت کیانی شد، جمشید زمانی ما بر تخت کیانی شد. آزاده این ملت نوروز مبارک باد، آبادی این دولت نوروز مبارک باد. آزاده این ملت نوروز مبارک باد، آبادی این دولت
در مناظرای برد نوروز مبارک باد زنهای شرفمندیم ما کنی خیرت پندیم بانوی فرویزد نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد آزاده این ملت نوروز مبارک باد آبادی این دولت نوروز مبارک باد آزاده این ملت نوروز مبارک باد آبادی این دولت نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد نوروز مبارک باد نوروز مبارک مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم بر قدومی شاهی نوروزی جهان گل به گل بشکفته هر دشت و دمن بر قدومی شاهی نوروزی جهان گل به گل بشکفته هر دشت و دمن مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم
زی سرسبزی و سیری همه شادی مرکه داران سمنک از گلی گندم اثر شیره اوست راحتی کامی دل و جان سمنک سمنک جان سمنک جان سمنک سمنک ورد زبان است سمنک ملهم جان است سمنک زیبش خان است سمنک راحتی جان است حفصین با سمنک مشهور است مانده بر مازی میادان سمنک بر شیرین شدنی عمری عزیز میگذارد همه بر خان سمنک مژده از فصل بهاران سمنک پیک دلگرمی یاران سمنک آب هم تا به همه گوشه رسد میشود سبزی باران سمنک سمنک جان سمنک جان سمنک از غذاها بهترین آشی پلاوی تاجیکی راحتی جان در زمین آشی پلاوی تاجیکی از غذاها بهترین آشی پلاوی تاجیکی راحتی جان در زمین آشی پلاوی تاجیکی در دوشنبه و خوجند هم مرکزی آشی پلاو لذتش چون انگوبین آشی پلاوی تاجیکی لذتش چون انگوبین آشی پلاوی تاجیکی از غذاها بهترین آشی پلاوی تاجیکی راحتی جان در زمین آشی پلاوی تاجیکی پیشنهاد پیشوا شد نقش سازمان ملت از طعامها بهترین آشی پلاوی تاجیکی گر نوشتی با قلم از بخششی اهلی کرم از قدیم آشی عجم آشی پلاوی تاجیکی گر نوشتی با قلم از بخششی اهلی کرم از قدیم آشی عجم آشی پلاوی تاجیکی توی ما گلخانه شد جوهری دردانه شد توی ما گلخانه شد جوهری دردانه شد در جهان شاهانه شد آشی پلاوی تاجیکی در جهان شاهانه شد آشی پلاوی تاجیکی در جهان شاهانه شد آشی پلاوی تاجیکی رودهای پرز آبی تاجیکستان زنده باد کانی پر از سیمین آبی تاجیکستان زنده باد پاک می‌دارد جهان را آبهای تازه اش جاویدانه موج آبی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد چشم بداره دلی ما چشمه های کوسان چشمه های بقراری تاجیکستان زنده باد
بخش و پنجش چون زرافشان است و سیهونی بزرگ هم صدا با خلق آبی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد گرمی جان و دل ما آبهای روشنش آبهای پرزتابی تاجیکستان زنده باد هر شب و هر روز در آینه های رود و برق آفتاب و ماهتابی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد آبی ما آبادی ما آبروی ما بود رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد رودهای پرزیابی تاجیکستان زنده باد هما تاجیکی تاج بر سری میدانه نوروزی جهان بیا که گلگردانه در پرتوی فرهنگی پیشوای ملت شعر و غزل و بیت و ربایی خوانیم ایام همدمی شادت مبارک در و دیواری آبادت مبارک تو هستی قرن قدر کل تاجیکستان و این حسنی خدا دادت مبارک قسم بر حق پشتی پاک بنیاد قسم بر حرمت و عنوان اجداد که ما از پیروانی پیشوایم وطن را میکنیم اسیر آباد وطن را میکنیم اسیر آباد نوروز مت مبارک سرجشن مت مبارک نوروز مت مبارک سرجشن مت مبارک نوام چین مبارک نواسوشین مبارک نوام چین مبارک نواسوشین مبارک ویرادتم سایگی دولت پایانگی ویرادتم سایگی دولت پایانگی دوستیت برادری ای عمری لا رشتگی دوستیت برادری ای عمری لا رشتگی عوافشای ملت سرجن خز چوادن عوافشای ملت سرجن خز چوادن همه تاجیک ایویهیم با قدرت و با قوت همه تاجیک ایویهیم با قدرت و با قوت نوامشین مبارک نواسوشین مبارک نوامشین مبارک نواسوشین مبارک بیا نوروزی کنیم بیا نوروزی کنیم مشعل افروزی کنیم مشعل افروزی کنیم مشعل افروزی کنیم پیشا راست و منک نیت و روزی کنیم پیشا راست و منک نیت و روزی کنیم من آتش کده و جه جهکا دولی بهمن و کف
گلی بهمن به کفی بر شهکا چچهی بلبلی شیدا بشونم خنده بین دوری لبی دخترکا چچهی بلبلی شیدا بشونم خنده بین دوری لبی دخترکا خنده بین دوری لبی دخترکا اشاره سمنک نیت روزی کنه اشاره سمنک نیت روزی کنه ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز بلبل به هوای دیدنی گل با سوزی هزار میرسد باز ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز از هاتای همسایه به گوشم آهنگ دوتار میرسد باز ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز برخان از فیض عید نوروز دیدانه یار میرسد باز ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز ایامی بهار میرسد باز پر نقش و نگار میرسد باز بالیدن جان سر شد ایام پراپر شد شب نیز منور شد گل کرد و محضر شد با روز برابر شد نوروز رسیده دوست 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 شد خورم آدم اما شد خورم نوروز رسیده دوست دل داده و دل بر شد نوروز رسیده دوست نوروز رسیده دوست گویا می گل نوشید پیراهن گل پوشید مستی می دیگر شد نوروز رسیده دوست نوروز رسیده دوست نوروز رسیده دوست نوروز رسیده دوست مبارک سبزه و باران مبارک باد نوروزی مبارک شادی یاران مبارک باد نوروزی مبارک شادی یاران مبارک باد نوروزی مبارک باد نوروزی مبارک باد نوروزی زمین گرز و خندان شد هوا بس نکرد افشان شد زهی طفلان گلگردان مبارک باد نوروزی آمده لب شکر دارد غزل کیفی دیگر دارد سخن سنجو سخندانان مبارک باد نوروزی سخن سنجو سخندانان مبارک باد نوروزی بشد روشن چراغی گل بزن چجب به باغی گل سرای بلبلی خوشخوان مبارک باد نوروزی سرای بلبلی خوشخوان مبارک باد نوروزی ده در دانه گندم خبر سری مردم برای کار ادقا مبارک باد نوروزی 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 بگو بر شاه و بر درویش بگو بر شیخ خیراندیش بگو ای جان به هر انسان مبارک باد
نوا آمده است گل دامن نازوی شوش بکشاده است بلبل ز سری نو به نوا آمده است خوش آمده ای نوروز وطن با سبزه و گل بر باغ و چمن خوش آمده ای نوروز وطن با سبزه و گل بر باغ و چمن چون تازه عروسی نازنین رقص کنم نوروزی عجب به ملک ما آمده است از سعی و تلاشی پیشوای ملت نوروزی جهانی جوان آمده است از سعی و تلاشی پیشوای ملت نوروزی جهانی جوان آمده است نوروزی جهانی جوان آمده است خوش آمده ای نوروزی وطن با سبزه و گل بر باغ و چمن خوش آمده ای نوروزی وطن با سبزه و گل بر باغ و چمن هر طرف گل گشت بینم هر کنار باغ دید از نسیمی هر گل یادی پریشان میرسد از نسیمی هر گل یادی پریشان میرسد شکرها گفتم که دیدم باز روی نوبهاری دیگری بر تاجیکستان میرسد شکرها گفتم که دیدم باز روی نوبهاری دیگری بر تاجیکستان میرسد هر زمان عطری شمیمی نوبهاران میرسد هر نفس با مشک‌های بوی باران میرسد شکرها گفتم که دیدم باز روی نوبهاری دیگری بر تاجیکستان میرسد شکرها گفتم که دیدم باز روی نوبهاری دیگری بر تاجیکستان میرسد نوبهاران میرسد
مردم آفرین از دوشنبه سر شود وقتی تمام خلق ما با دوشنبه سر شود وصفی کلام خلق ما. شد نوروز اجازی بهار است بیا ای گل پرستی شوخ سرمست شد نوروز اجازی بهار است بیا ای گل پرستی شوخ سرمست بیا نوروز خوش فال و خجسته که از آزاری دیگشتیم خسته شکوفان چهره های هم دیانان وطن گلزار گردون رسته رسته شد نوروز اجازی بهار است بیا ای گل پرستی شوخ سرمست بشارت داد پایندازی سبزد بی پیکی سبز از هر ایدی مایی شد نوروز اجازی بهار است بیا ای گل پرستی شوخ و سرمست کیانی بود بنیاد اثری نوروز پیشوایی جهانی شد بنیادگری نوروز جمشیدی کیانی بود بنیاد اثری نوروز پیشوایی جهانی شد نوروز شهرنامه باشد چو زمان نامه نوروز شهرنامه باشد چو زمان نامه در این وطن جشنی آن گردید جهان نامه در این وطن جشنی آن گردید جهان نامه بنیادگری نوروز جمشیدی کیانی بود بنیاد اثری نوروز پیشوایی جهانی شد
نامه به دستان کرد با سبزش نوروزی عالم چو گلستان کرد احیاگری این ملت شهنامه به دستان کرد با نوری خیرت رامون مشعل به جهان ها شد با نوری خیرت رامون مشعل به جهان ها شد امیدی همه رحمان در ده فروزان کرد امیدی همه رحمان در ده فروزان کرد بنیادگری نوروز جمشیدی کیانی بود بنیاد پسری نوروز پیشوای جهانی شد دروازه نوروزی و بر رخی یاران است در تنتنه نوروز آهنگی دل و جان است این نوری اهورایی صد عصری دیگر ماند این نوری اهورایی صد عصری دیگر ماند از بس که وطن از ما گلریز و گلفشان است از بس که وطن از ما گلریز و گلفشان است این جشن دل افروزی بگذار همایون با رزق همه خلقم افزون شد و افزون با میراثی نیا از ماست این نوری زیا از ماست نوروزی جهانی هم فری همه گردون با بنیادگری نوروز جمشیدی کیانی بود بنیاد اثری نوروز پیشوای جهانی شد بنیادگری نوروز جمشیدی کیانی بود بنیاد اثری نوروز پیشوای جهانی شد پیشوای جهانی شد پیشوای جهانی شد در اطلس است و ادرس روی نمای مهر اندر چکن شکفته حسن رسای مهر آداب و حسن این خط در پیرهن عیان است افتون این همه حسن سر تا سر جهان است گلدوزی صفابه سردوزی زرندوز عکس هزارمه دست سلام و پدرو در تن لباس اطلس تیر و کمان زیباست در تن لباس ادرس نور و فری فلک هاست در چکن نهان است موج چمن چمن گو در دامن محبت دارد وطن وطن گو سیم و زر سرشتن با صد هنر سرشتن امید و آرمانی خلقی بشر سرشتن بینگر لباس مردم ارجنگ این دیار است بینگر لباس مردم ارجنگ این دیار است آداب و حسن نیکی فرهنگ این دیار است آداب و حسن نیکی فرهنگ این دیار است لباس اطلس تیر و کمان زیباست در تن لباس ادرس نور و فری فلک هاست در چکن نهان است موج چمن چمن گو در دامن محبت
سکن نهال است موج چمن چمن گل در دامن محبت دارد وطن وطن گل در دامن محبت دارد وطن وطن گل مرحبای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم بر قدومی شاه نوروزی جهان گل به گل بشکفته هر دشت و دمن بر قدومی شاه نوروزی جهان گل به گل بشکفته هر دشت و دمن مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم از دلی سیهون و سعودی باستان می‌تراود حسن نوروزی جهان بعد 70 عصر این جشنی قدیم با تلاشی سربری ما شد جوان با تلاشی سربری ما شد جوان مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم ارمغانی پیشوا شهنامه شد ارمغانی سربری فرزانه شد در مسیری دوری تاریخی عجم بهترین احسانی هر یک خانه شد کشوری ما باد امثالی بیش جز نکویی که اسب دامانش نکیش لفظی پنداری نکو رفتاری نه مانده ما را یادگار از زرد و هیش مانده ما را یادگار از زرد و هیش مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم مرحبا مرحبا ای جشن نوروزی عجم در کفی ما باد فخری جام جم مرحبا ای جشن نوروزی عجب سربلندم مثلی تاجی اسفری سامانیم افتخاراییم که حالا دختری دورانیم دور احیا گشتنی خلقم بود نوروزی در فخر دارم در زمانی مسخری رحمانیم فخری ملت بود دوری شرکتی سامانیم این زمان فخرم ز عهدی شهرتی رحمانیم
شرکتی سامانیم این زمان فخرم ز عهدی شهرتی رحمانیم از فروغی تاجور فخری ملت بود دوری شرکتی سامانیم این زمان فخرم ز عهدی شهرتی رحمانیم این زمان فخرم ز عهدی شهرتی تاجیکستان بس که گردید اعتباری عصری ما پیشوایی عصری ما جشن نوروزی جهانی افتخاری عصری ما پیشوایی عصری ما هر کجا در سروری ما پای هم گلزار شد پیشوایی عصری ما پیشوایی عصری ما ناگران گشت بنیاد تا برپاسا شد پیشوایی عصری ما مهمان آید دری ما چون دلی ما باز است پیشوایی عصری ما بس این کشور همیشه منبری پرواز است داستانی هست ما را آورد نوروزی پاک پیشوای ما جشن نوروزی جهانی افتخاری عصری ما تاجیکستان بس که گردید اعتباری عصری ما پیشوایی عصری ما خرمی دور دوران را ببین اجازها پیشوایی عصری ما این زمان آیندگان را باید مفتون کند پیشوایی عصری ما عقل و دلها را منور پر مضمون کند پیشوایی عصری ما تاجیکستان بس که گردید اعتباری عصری ما پیشوایی عصری ما جشن نوروزی جهانی افتخاری عصری ما پیشوایی عصری ما هر کجا در سروری ما پای هم گلزار شد پیشوایی عصری ما پیشوایی عصری ما جشن نوروزی جهانی افتخاری عصری ما پیشوایی عصری ما پیشوایی عصری ما پیشوایی عصری ما بدین نامه بس عمرها بگذرد بخواند هر آن کس که دارد خرد چو این نامور نامه آمد ببون ز من روی کشور شود پرسخون بیاید یکی شاه نامآوری همایون وقار و خرد افسری کتابی مرا
تازه جان آورد به پیر و جوان ارمغان آورد. به هر خانه بینم روحی نامم، به مغزی دلی خلق شاهنامم. نمیرم از این پس که من زندم، که تخمی سخن را پراکندم. بی فخری و شاهنامه خوانی کنیم، برای وطن قهرمانی کنیم. سامان شما، حلقه پیوند جاویدان شما. پیروی ساسان شما، سامان شما، حلقه پیوند جاویدان شما. در تنی افسرده ما جان شما، رمزی اجرایی همه پیمان شما. در تنی افسرده ما جان شما، رمزی اجرایی همه پیمان شما. خود شما داهی و همتای خلقی خود شما، قامتی بالای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما. اشوا همپای خلقی خود شما، داهی و همتای خلقی خود شما، قامتی بالای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما. با میهن شما هم آب و گل، خلقی میهن با شما هم جان و دل. با میهن شما هم آب و گل، خلقی میهن با شما هم جان و دل. پیشوای ملتی محبوبی ما، راهنمای کشوری مطلوبی ما، راهنمای کشوری مطلوبی ما. با شما نزدیک راهی دوری ما، شد رها از چاه ظلمت نوری ما. از شما باشد دلی مسروری ما، کشوری بر اهل دل منظوری ما. پیشوا هم پای خلقی خود شما، داهی و همتای خلقی خود شما، قامتی بالای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما. پیشوا هم پای خلقی خود شما، داهی و همتای خلقی خود شما، بالای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما، هر کجا سیمای خلقی خود شما. این گلبن زیبا از نام اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد. حاضرین محترم، پیش از همه یک جهان تشکر و مینتداری خود را به کل اشتراک کنندگان، اهل صنعت، فرهنگ، همه تا کودکان خردسالی که در این محفل فعالانه اشتراک داشتند، یک جهان تشکر و مینتداری خود را بیان می‌کنم.
بنهایت برنامه خیلی سطح بلند هم از لحاظ مضمون و مندرجه هم از لحاظ موضوع دایر به جشن نوروز بین المللی بخشیده به این جشن و هم آنکه ما در ناحیه مسشا اولین مراتبه چنین چهارمینی با شکوه را گذرانیده ایستادیم. هم سرودهای نو، موسیقیهای نو، هم خود کمپوزیسیون به صحنه گذاشتگی از آغاز تا جنبست، هم رنگارنگ، هم متنتن، بالای ملت تاجیک با زیبایی لباس ملی شب ناحیه مسجد مثل روز گشت. احسن هر یک لباس ملی که ببر میکنید و هر یک حرکتی که شما میکنید و شعری که زمزمه میشود طبعا از همه یک لوح برای احیای وحدت، پیشرفت و ترقیات دولت تاجیکان. باز میگم که از جانم زیادتر ملت و دولت و خلق و وطن خود را دوست می‌دارم و موسیقی، شعر، فرهنگ، صنعتی ملت تاجیک را از همه هستیم بیشتر من در اکثریت برآمدهای خود قید میکنم که ما تاجیکان ملت فرهنگی هستیم. این فراموش نسازید. این معنای به نهایت وسیع دارد. به نهایت ما ملت تمدن ساز، ملت تمدن آفر هستیم. چی در این چهارمینی امروزه بخشیده به سرشوی سال نوی اجدادی، روزی نو و عموما همه این چیزها را ما باید حفظ کنیم، مخصوصا جوانان حفظ کنیم، از خود کنیم، احیا کنیم، گسترش دهیم. الا همین چهارمینی که من دیدم همه خرد و بزرگ چقدر با انتظام درجه بلند اجرا کردیتان، من با همه شما منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. و شما در این سرشوی سال نوی اجدادی پیش از همه سلامتی، خوشبختی، بخت و شما، تیجی امانی، صلح و ثبات کامل، وحدت ملی، فیض و برکت و تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. بگذار که خدای تعالی هر کدام شما، هر فردی تاجیک، هر آرزوی امیدی نیکی که در دل نیتتون دارن جامعه عمل باشد. سلامت باشید، خوشبخت باشید. این سال تاریخی است. 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در پیش، 9 سپتامبر. از حالا ما زحمت کشیده هر کداممون از خانه و کارشانه و دری خود، سر لباس خود،
کوچه محل زیست خود جایهای کاری تازه آزاده کنیم، آباد کنیم، بنیاد کنیم. ولایت هم که نقشه 35 سالگی را 111% اجرا کردن، 13,000 انشاءات بنیاد کردن. احسن میگم. از آن جمله برابریت ناحیه مزشا و مردم زحمتخرین ناحیه مزشا من احسن آفرین میگم که نقشه را اجرا کردن و باز باوری کامل دارم که تا جشن انشاءات های دیگر بنیاد میگردد. این امکانیت میدهد که هزارها نفر شهروندان ما صاحب جای کار شوند، زندگی خود را خوبتر و بهتر کنند. با همه شما سلامتی میخواهم. خوشبخت باشید. نوروز مبارک باشد. خدا کند که تا نوروز دیگر ماه شما را رساند. سلامت باشید. تو جشن محتشم آمده است، در نامه شاهان عجم آمده است. نوروزی عجب، نوروزی عجب، آیین وفا و مهر و اخلاص و صفا، آینه که خسرو و جم آمده است. نوروزی عجب، نوروزی عجب. فرخنده من شادی نما، بر خلق جهان پرچم آزادی نما. نوروزی عجب، نوروزی عجب، از مرحمتی سروری فرزانه خون، با آمدن بهار آبادی نما. نوروزی عجب، نوروزی عجب، نوروزی عجب جشن جهانی شده است، چون مژده گرمی مهربانی شده. نوروزی عجب، نوروزی عجب، با همت پیشوایی محبوبی وطن، در نشانی همزبانی شده. نوروزی عجب، نوروزی عجب، نوروزی عجب، نوروزی عجب. میزند خورشید با لیوای نوروزی، شعله میزند خورشید با لیوای نوروزی، گلشنی وطن شاداب از صفای نوروزی، گلشنی وطن شاداب از صفای نوروزی. یک دلانه میخوانند با نوای نوروزی، یک دلانه میخوانند با نوای نوروزی. پیشوای ملت را، پیشوای نوروزی، پیشوای ملت را، پیشوای نوروزی، پیشوای نوروزی، پیشوای نوروزی.
وفا رسیدن پیغام صبح نوروز روشن نما رسیدن روشن نما رسیدن هر کشوری سعادت مهر و وفا رسیدن احیای ملت از پیشوا رسیدن از پیشوا رسیدن بهاری نورا رزق آفرین سرشتن دهقان به دشت و صحرا امید دانه کشتن دهقان به دشت و صحرا امید دانه کشتن پیوندی باغزاران هم دستی باغبان است شهر و دهی گلستان سرسبز و گل پیشان است شهر و دهی گلستان سرسبز و گل پیشان است تاجیکستان آباد تاجیکستان میرا گاهی نورود دلشاد تاجیکستان میرا گاهی نورود دلشاد تاجیکستان سپاس پیشوا رهبری ملت سپاس تاجدار و گوهری ملت فروغی جاویدان بر دیده ملت سری بالای خلق و سروری ملت جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را صلح ما باد خواهد کرد سرودی دل را باید شاد خواهد کرد زبندی هر معما و هر مشکل پیامی پیش و آزاد خواهد کرد زبندی هر معما و هر مشکل پیامی پیش و آزاد خواهد کرد جهان را پیش و نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را پیش و نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده
سری بالای ملت پیشوای ماست دلی برنای ملت پیشوای ماست نشانی جاویدانی از نیاگان است پری فردای ملت پیشوای ماست نشانی جاویدانی از نیاگان است پری فردای ملت پیشوای ماست جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده جهان را پیشوا نوروز بخشیده زمان را شوکت پیروز بخشیده صلح و وحدت راز جان شکری بخت و خنده ای هر خاندان شکر گویم صلح و وحدت راز جان شکری بخت و خنده ای هر خاندان شکری عزم پیشوای قهرمان شکری ننگ و ناموسی پیر و جوان شکری عزم پیشوای